بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى من تذاكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة لحضرة حبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، خصوصا منهم ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا سيدنا حباب خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيدنا الحسن ومولانا الحسين سيدنا الإمام العلي ابن الحسين ووصولهم ووفورهم المنتسب إليهم، ثم إلى الكافة العشر المبشرين بالجنة وأصحاب غزوة بدر وغزوة أحد أصحاب بيعة الرضوان، جميع صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأحباب رسول الله وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى سيدنا الإمام محمد الباقر بن العلي وسيدنا الإمام جعفر الصادق، سيدنا الإمام علي العريضي وسيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن سيدنا عبد الله بن أحمد بن علي بن عبد الله وأخوة وصولهم وفر المنتسب إليهم، ثم إلى سيدنا الإمام علي بن علي وخالد والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وآله وصحبه وفروعه بن علي بن الفقيه وأخوته وأصولهم وفروعهم، ثم إلى سيدنا الإمام سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا أحمد الرفاعي بن الحسن الشاذلي وسيدنا أحمد البدوي وأصولهم وفروعهم كافة أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، من أقطابها وأبدالها ونقبائها ونجبائها وجميع صلحاء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، ثم إلى رسولنا الإمام محمد بن علي مولى عيد وسيدنا محمد بن علي الدويل وسيدنا الإمام محمد بن حسن جمال الليل وسيدنا المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف، محمد مر الدويل وسيدنا عمر المحضر وسيدنا بكر السكران وسيدنا علي بن بكر السكران عبد الله بن العيدروس من سلسلة العيدروسية، وسيدنا عبد الرحمن بن علي المكاشفين وسيدنا أحمد شهاب الدين وصولهم وفر المنتسب إليهم، وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو المسالم وسيدنا الإمام بن عبد الرحمن العطار والشيخ علي بن البراس وسيدنا الإمام قتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وصوله وفروعه المنتسب إليه، فعنا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرماته ونفحاته في الدين والدنيا الآخرة، ثم إلى الكافة مشايخنا ومعلمينا في الدين ذوي الحقوق علينا أجمعين، والدينا والديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين الجميع، أن الله تغشاهم رحمة المغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين، فقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المخلصين، أن الله يعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي الهاني وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهم. آمين. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وإن على من وأبو أسلافنا الصالحون وعلى من وبه مشايخنا الكرام. الله يدخلني أتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وعاتنا في طاعتهم ورزقنا محبتهم وحشرنا في زمرتهم. توفنا على ملتهم ونتأدب بآدابهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini setelah kita berpuasa dan berlebaran, kemudian sudah lewat hampir 2 bulan setelah kita berlibur, ya, bertawakuf sementara. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
berikan kita umur yang panjang dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tidak lupa agar selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Masyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ini perjumpaan kita pertama. Nah, setelah apa? Setelah bulan puasa dan Ramadan. Dan memang kita belum sempat ketemu ya. Semenjak apa? Semenjak lebaran kita belum sempat ketemu, kecuali ada beberapa saja yang kita sudah sempat ketemu. Namun tidak ada salahnya, walaupun Syawal sudah berlalu, Ramadan sudah berlalu, kita selalu jadilah orang yang selalu memaafkan saudaranya. Apapun bentuk kesalahan saudara kita. Ini saudara sesama agama, sesama Islam. Apalagi saudara yang sedarah, yang ada hubungan tali kekeluargaan dengan kita, ya, bahkan mereka lebih aula, ya. Al-aqrabun aula bima'rufin. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada tali kekeluargaan, baik itu sepupu ataupun dua pupu, ya. Pokoknya yang masih ada tali keluarga dengan kita, itu aula bima'rufin, lebih utama untuk diberikan ma'ruf atau kita pergauli secara ma'ruf. Kita harus jaga hubungan baik kita dengan sesama keluarga kita. Baru nanti semakin melebar dan semakin melebar. Terkadang ya, bahkan banyak ya, kita di kalangan kita kalau sama orang luar biasa, tapi sama keluarga sendiri justru ada kerenggangan, ya, retak hubungan dia antara keluarganya sendiri. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah lalu itu memberikan kita banyak pelajaran agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul ingin mencapai kepada ketakwaan yang hakiki yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita selalu menanamkan untuk selalu menjadi orang yang pemaaf, sebagaimana suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah tidak memaafkan seseorang, bahkan untuk orang-orang yang pernah membunuh pamannya sendiri. Ketika masuk ke dalam agama Islam, apakah Nabi tidak memaafkannya? Nabi memaafkannya. Akan tetapi hanya saja memang Nabi tidak mampu untuk melihat mukanya. Setiap melihat mukanya teringat lagi dengan kejadiannya dahulu sebelum masa keislaman orang tersebut. Tapi kalau untuk memaafkan, Nabi sudah maafkan. Bahkan apa? Beliau mengatakan al-Islamu tajubbu ma qablahu. Islam itu akan melebur, menghapus, menghilangkan semua apa saja sebelum Islam. Jadi orang kalau sudah masuk Islam sama seperti orang yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, bersih dari segala macam bentuk kesalahan. Begitu pula Ramadan, kita kemarin seakan-akan berada di dalam kandungan ibunda, tapi ya secara ma'nawi, kandungan di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti anak yang baru dilahirkan. Kayaumin waladathu ummuh, sama seperti anak yang baru dilahirkan, bersih, suci, tanpa dosa. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan dan kita dambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para ulama, para salafun salih, mereka selalu setelah sepeninggal bulan suci Ramadan, itu selalu yang ada di benak fikiran mereka adalah mudah-mudahan Ramadan yang diterima. Takut kalau Ramadannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bahkan sampai 6 bulan
Sampai 6 bulan yang mereka pinta itu adalah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu 6 bulan lagi mereka minta agar diberikan kesempatan untuk jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jadi terus seperti itu, setiap malam, setiap hari yang mereka lalui adalah apa? Ramadan. Ya, 6 bulan yang dia pinta Ramadannya dikabul, 6 bulan lagi dia pinta untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, faka'anna, seakan-akan kullu sanatihim Ramadan. 1 tahun penuh bagi mereka itu bagaikan bulan suci Ramadan, seperti Ramadan. Nah, baik, kita alhamdulillah kita teruskan kembali kajian kita sebagaimana biasanya. Kita mutalaah dari kitab Risalatul Muawanah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala an. Terakhir sampai di mana? Sampai di mana? Alla ta'mal fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal faragh. Ya, sampai situ. Jangan mengerjakan satu amal tergantung semangatnya. Ya, udah pernah kita bahas itu ya? Kita bahas belum? Hendaklah tentukan amalnya. Nanti kalau lagi semangat bisa ditambah. Kalau lagi malas, dia sudah mengerjakan seperti rutinitasnya. Sudah sampai di situ kemarin. Ya. Nah, kita masuk kepada terusan daripada fasal ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala radhiyallahu ta'ala an. Wa'lam anna al-musara'ata ila al-khairati wal muhafazata 'ala al-ibadati والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم لأنهم أعرف الخلق بالله فلا جرم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له والمحبة تابعة للمعرفة فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عبادة فإن شغلك جمعك للدنيا واتباعك للهوى عن اتخاذ الأوراد وملازمة العبادات فاجتهد أن تجعل لربك ساعة من أول نهارك وساعة من آخره تشتغل فيهما بالتسبيح والاستغفار وغير ذلك من أنواع الطاعات. Itu kemarin kita sampai di sini. Ini terakhir yang kita bahas. Itu apa? Bahwasanya kita ulang sedikit ya. Karena udah apa? Sudah lama kita hampir 3 bulan ya. Ya mungkin sebagian juga udah lupa kali. Bahwasanya apa? Secara ringkas saja. Bahwasanya apa? Bersegera di dalam melaksanakan ibadah. Itu yang dipinta. Karena apa? Di dalam perbuatan baik itu diminta untuk ajilu. Untuk melakukan perbuatan baik itu disegerakan. Agar kita jangan menunda-nunda untuk melakukan perbuatan baik. Illa kecuali yang sifatnya itu tidak ada nilai ibadahnya. Kalau yang tidak ada nilai ibadahnya, maka kita tidak perlu menyegerakan. Inilah kalimat yang apa? Kalau sering kita dengar, kalau untuk urusan apa? Untuk urusan perkara dunia masih ada hari esok. Tapi kalau untuk urusan akhirat seakan-akan apa? Seakan-akan kita akan mati besok. Ya. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada
Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jangan disalah artikan. Salah artikan seperti apa? Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Engkau akan hidup selama-lamanya di dunia, berarti cari dunia sebanyak-banyaknya. Nah, ini salah ngertiin. Ini yang salah mengartikan. Kan mau hidup sepanjang umur, seumur hidup abada, bahkan selama-lamanya bakal hidup di dunia. Berarti harus kumpulin duit sebanyak-banyaknya, kumpulin harta sebanyak-banyaknya, kumpulin dunia sebanyak-banyaknya. Benar apa salah ngartiin begini? Salah. Yang dimaksud dalam kalimat ini bisa dimengerti dari apa? Kalimat selanjutnya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Untuk akhirat, kerjakan apa saja yang bisa engkau kerjakan untuk akhirat, seakan-akan engkau akan mati esok hari. Kalau mati besok, semuanya kita bakal lahap semua. Apa saja amal pekerjaan baik, apa saja amal ibadah, kita bakal kerjakan sekarang juga. Kita tidak akan menundanya karena kita akan mati esok hari. Berarti kalimat yang awal tadi, kalau urusan dunia bisa kita tunda. Kenapa? Masih ada waktu yang panjang. Kita bakal hidup selama-lamanya. Untuk urusan dunia masih ada waktu, keesokan harinya, lusa atau seterusnya. Tapi kalau untuk urusan akhirat dilaksanakan sesegera mungkin. Yang masyhur apa? Ajjilu fi thalathatin, kata Nabi. Kerjakan, segerakan 3 perkara. Apa saja? Al-janazah, urusan jenazah. Terus wan nikah, urusan pernikahan. Kemudian wadain, lalu utang piutang. Ya, segerakan, begitu kita mampu segera kita lunasi hutang piutang kita. Nah, dalam riwayat lain banyak. Bahkan kalau dihitung dari semua riwayat, ajilu itu bukan cuma fi thalathatin saja. Untuk disegerakan itu bukan hanya 3 perkara saja, bahkan mencapai belasan perkara yang Nabi perintahkan untuk kita menyegerakan. Khususnya apa? Untuk mencapai ampunan Allah. Apa dalam firman-Nya Allah nyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi untuk mencapai ampunan kita diperintahkan untuk menyegerakannya, bahkan berlomba-lomba. Lalu menjaga semua perkara ibadat yang kita laksanakan. Nah, kemarin Ramadan sudah jadi madrasah, pelajaran yang kita banyak terima. Kebiasaan ibadah yang biasa kita lakukan itu dijaga, dirawat, ya. Jangan jadi hamba Ramadan. Rajinnya kalau bulan Ramadan saja, buka Quran bulan Ramadan saja, sholat witirnya bulan Ramadan saja. Kemarin Ramadan udah bisa kita 30 hari, 30 malam kita sanggup. Sayang, masih ada sisa 10 hari lagi, tambahin, ntar habis itu udah bisa jalan terus istiqamah melaksanakan apa yang biasa kita laksanakan dari rangkaian ibadah. Mudawamah 'ala ta'at, mendawamkan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan apa? Da'bul anbiya wal awliya. Motonya, bahkan keseharian atau tanda dan ciri al-anbiya wal awliya. Jadi al-anbiya wal awliya itu sudah kerjaannya mereka menyegerakan perbuatan baik, kemudian menjaga ibadahnya, berusaha untuk selalu mendawamkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik apa di permulaan mereka ataupun di penghujungnya. Ya, di permulaan sebelum mereka diangkat menjadi nabi, itu mereka sudah baik, ya, sudah patuh menjalankan syariat nabi sebelumnya. Semua nabi begitu.
nggak ada nabi yang dulunya sesat, nggak ada. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi jalanin syariat nabi sebelumnya. Akhirnya apa? Barulah nanti diangkat dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam, kemudian memilih dari anak keturunan Nabi Adam apa? Wastafa min dzurriyyati Adam Nuh. Dari dzurriyyatnya Nabi Adam dipilihlah Nabi Nuh menjadi rasul dan seterusnya. Dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Li'annahum ma'ruful khalqi billah, karena mereka orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidaklah seseorang dikenalkan kepada Allah taala kecuali yang mengenalkan itu adalah orang yang kenal. Orang yang arif billah, dia bisa tuntun kita untuk kenal kepada Allah taala. Kenal apa? Kenal dengan semuanya, bukan cuma kenal namanya doang. Kenal dengan tempat-tempat keridhaan Allah, waktu-waktu keridhaan Allah, amal yang jadi keridhaan Allah, dan seluruhnya apa saja yang mengantarkan kita dan menggiring kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen kenal Allah, cari guru yang arif billah. Cari guru yang bisa kenalkan kita kepada Allah, mereka yang betul kenal kepada Allah taala. Maka apa? Fala jarama kanu abaduhum wa atwa'uhum wa akhsyahum lah azza wa jalla. Maka tidak jauh kemungkinan mereka lah orang-orang yang paling ahli ibadah kepada Allah, karena mereka kenal, sehingga mereka lah orang yang paling abid, paling ahli ibadah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling taat kepada Allah taala. Karena sesungguhnya kecondongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya itu tergantung daripada kecintaannya. Seorang hamba kalau sudah cinta kepada majikannya, dia akan apa? Dia akan rajin beramal, rajin bekerja, rajin melaksanakan, bahkan sebelum diperintah. Sebelum diperintah majikannya dia udah kerjakan, udah beresin semua urusan. Nah, itu apa? Karena dia sudah cinta kepada majikan. Begitu pula seorang hamba terhadap Rabb, terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung tingkat kecintaannya, maka sekedar itulah juga ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah tabi'atun lil ma'rifah, sedangkan cinta itu mengikuti kepada ma'rifah, kenal. Seseorang apa? Cinta karena kenal. Cinta karena kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kenal seorang hamba kepada Tuhannya, maka semakin cintalah hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kan sebelum pasal ini kita dijelaskan tentang apa? Tentang bagaimana cara untuk kita cinta kepada Allah, bahkan agar Allah cinta kepada kita. Di antaranya apa? Di pasal sebelumnya tentang tafakkur. Ya, bagian-bagian tafakkur yang mengajarkan agar apa? Dengan tafakkur ini kita bakal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tafakkur fi ni'amillah. Ya, bertafakkur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, berapa banyak nikmat yang Allah berikan, berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam pemberiannya tersebut. Semakin cinta seorang hamba, maka apa? Kana aktsaru ibadatan, maka dia akan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti antara seseorang hamba yang masih belum mencapai kepada tingkat mahabbah dengan seorang hamba yang sudah mencapai kepada tingkat mahabbah.
itu berbeda jauh. Ya, tingkatan ibadahnya berbeda jauh, bahkan pelaksanaan ibadahnya juga berbeda. Dari segi apa? Dari segi jumlahnya, rangkaian ibadahnya, macam-macam ibadahnya yang dia kerjakan itu berbeda jauh. Itu tergantung daripada mahabbah, cintanya seorang hamba tadi. Fa in syaghalaka jam'uk, kalau engkau disibukkan oleh perkara dunia dan apa, wattiba'aka lil hawa, dan kau selalu sering mengikuti hawa nafsu. Dari apa tersibukkan? Dari wirid yang al-lazimah, yang biasa dilazimkan, yang diajarkan, dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Dan untuk melazimkan ibadah-ibadah, maka berusahalah, kata beliau, minimal hendaklah ambil waktu dari awal nahar, permulaan pagi atau permulaan hari, di pagi hari, dan juga beberapa saat dari akhir daripada harimu. Jadi di pagi dan petang hari, di saat sebelum terbit matahari sampai juga sebelum terbenamnya matahari. Jaga di dua waktu ini agar jangan dijadikan waktu tersebut kecuali untuk berzikir. Kalau engkau dagang, dagangnya sambil zikir. Kalau kita dagang, tidak mencegah seseorang sambil dagang sambil berzikir, sambil tasbih, sambil baca wirid-wiridan yang dianjurkan. Ya. Apapun bentuk profesinya, selama itu profesinya bukan ngoceh. Ya, kan ada profesinya ngomong. Seperti apa? Operator atau pembawa acara atau apa di radio nih, ya. Nah itu profesinya emang ngomong. Repot kalau udah profesinya begitu, nggak bisa dia mau apa? Oh saya bisa, saya ngomong sama apa? Pendengar, sama penonton dan lain sebagainya misalnya. Tapi hati saya bisa zikir. Itu kelas berat. Nggak semua orang bisa apa? Bisa lisannya ngobrol sama orang, tapi hatinya tidak berhenti untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan setiap ucapan itu apa? Tusaddiquhul af'al. Setiap ucapan akan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, tidak hanya apa? Cuma berucap saja begini-begini, tapi mana buktinya? Ya, buktinya harus terlihat. Jadi sibukkan di waktu tadi dengan apa? Tasbih, istighfar, dan lain sebagainya dari rangkaian taat, ibadah, atau wirid dan tuntunan, susunan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Faqad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala, diriwayatkan hadis qudsi dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah berfirman, ij'al ya ibna Adam, wahai bani Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharik. Wahai bani Adam, jadikan untukku sesaat dari awal harimu atau di pagi harimu, untukku, untuk Allah Ta'ala, wa sa'atan min akhiri, dan sesaat sebelum habisnya hari tersebut atau dari siang tadi, yaitu di penghujung hari. Maka apa? Akfika ma baina dzalik, aku akan mencukupimu di antara waktu tadi. Jadi kalau kita jaga pagi sama akhir sore, maka di antara itu waktu, yaitu siang dan seterusnya, itu Allah bakal cukupin buat kita. Ya. Kalau dagang dan lain sebagainya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah jamin begini, kurang apa lagi? Masa kita ragu sama jaminannya Allah Ta'ala? Ya, yang ciptain segala yang ada di langit, bahkan apa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala, yang punya Allah Ta'ala
khazainus samawati wal ard, gudang harta yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Nah, kalau yang punya gudang hartanya udah ngomong begitu, masa kita ragu? Jalankan syariat, jalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi jangan lupa bahwasanya inti atau yang terpenting dari itu adalah ini dia. Ya, tetap kita jangan lupa ada apa? Sa'atan li rabbak. Jadikan sa'ah untuk Allah Ta'ala, waktu untuk Allah Ta'ala. Jangan semua habis. Kita habisin waktu buat urusan dunia kita. Alhamdulillah ya. Kita masih nyempetin habis maghrib, taklim, tar habis isya. Itu barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kasih keberkahan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang yang melayani dunia. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita dunia yang melayani kita. Wa warada anna sahifatal 'abd idza 'uridat 'ala Allah ta'ala 'azza wa jalla min akhir kulli yawmin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khair yaqulu Allah ta'ala lil malaki umhu ma baina dhalik. Bahkan diriwayatkan bahwasanya catatan seorang hamba ketika disodorkan kepada Allah Ta'ala, kenapa catatan amal ini dilaporkan setiap hari. Ada juga nanti laporannya setiap hari Kamis ya. Ada lagi setiap bulan dan setiap tahun. Kalau setiap hari, setelah setelah lewatnya akhir daripada hari, itu malaikat malam datang, malaikat siang naik bawa laporan. Makanya waktu paling hebat itu waktu di mana berjumpa antara malaikat malam dengan malaikat siang. Begitu pula sebaliknya, perjumpaan antara malaikat siang dan malaikat malam. Kapan itu? Berarti awalun nahar wa akhirihi. Awal siang hari atau awal pagi hari dengan akhir siang hari. Itu waktu yang paling mulia. Di waktu itu pula disodorkan amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila didapati di dalam catatan itu di awal harinya dan di akhir harinya adalah kebaikan, ibadah, taat. Di awalnya taat, kemudian di akhirnya juga taat, di awalnya wirid, zikir, ibadah dan lain sebagainya. Begitu pula di akhirnya, maka apa yang dikatakan Allah Ta'ala kepada malaikat, Allah Ta'ala nyatakan umhu ma baina dzalik. Hapus apa yang ada di antara kedua waktu itu dari catatan amal hamba ini. Ya, jadi di siang harinya dia melakukan apa saja dihapus. Dianggap seakan-akan tidak mengerjakannya. Jadi apa? Seakan-akan semua amalnya baik. Semua amalnya bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min fadlillahi alaina, dan itu merupakan karunia Allah Ta'ala atas kita umat Nabi besar Muhammad SAW, wa 'alan nas, dan juga atas segenap manusia, walakin aktsaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak menyadari dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Bisa begitu? Iya. Orang kalau sudah jaga awal siangnya, hakikatnya begini, kalau orang sudah jaga awal subuhnya, dari sebelum subuh sudah bangun siap-siap mau jaga sholat subuhnya, bahkan sempat untuk tahajud, wirid, zikir dan lain sebagainya, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh dia isi dengan zikir, wirid sampai terbit matahari. Yang begini ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Dia bakal terjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah menjaga awal harinya. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diriwayatkan dalam hadis qudsi ini, sebetulnya orang yang jaga
pagi dan jaga petang hari, itu dia terjaga dari perbuatan maksiat. Dia bakal jauh dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sudah bisa dipastikan, bahkan kemungkinan besar memang dia di hari itu tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Makanya penting jaga permulaan dan juga jaga akhirnya. Kemudian apa? Faslud. Kemudian fasal yang berikutnya. Wa 'alaika bitamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisam bihima. Kemudian di fasal ini beliau menerangkan tentang agar kita menjaga akidah, berpegang teguh kepada apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana beliau berpesan di akhir hayatnya, bahkan jauh sebelum sepeninggalan beliau Rasulullah SAW. Di masa hidupnya Rasulullah SAW sering berpesan kepada para sahabat agar sampai kepada apa? Agar sampai kepada kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kita selalu berpegang teguh dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pedoman, bahkan yang Rasulullah nyatakan sebagai pusaka, yang apabila kita berpegang dengannya maka kita akan selamat baik di dunia terlebih di akhirat kelak nanti. Fa innahuma dinullahil qawim wa 'alaika bitamassuk bil kitab was sunnah. Hendaklah engkau berpegang dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala, pedoman bagi kita umat baginda Rasulullah SAW yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Was sunnah, begitu pula sunnah. Apa itu Alkitab, apa itu As-Sunnah? Kalau Alkitab jelas, Alkitab adalah yang dimaksud Al-Quranul Karim, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun masa waktu 23 tahun, turun berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan sebab-sebab, sehingga turunlah ayat tersebut. Adapun kitab yang lain itu kita tidak wajib mengetahui isinya, akan tetapi kita boleh mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan harus beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah taala kepada para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita secara global, kita mengimaninya secara global, kitab At-Taurat, Waz-Zabur, wal Injil, kemudian suhuf, ya, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun isinya sudah banyak mengalami yang namanya tahrif. Ya, kebanyakan kitab-kitab yang ada dari kitab-kitab yang disebut tadi itu kebanyakan sudah mengalami campur tangan manusia, sehingga sudah banyak perubahan, pengurangan, penambahan ya di dalam kitab-kitab tersebut. Tapi kalau kita mengimani secara global wajib. Injil adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Zabur adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud. Kemudian apa? Taurat adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Wajib seperti itu. Tapi untuk isinya kita tidak diwajibkan beriman secara penuh terhadap isi-isi tersebut. Kecuali apa yang memang jelas-jelas ya apa riwayat sanadnya itu adalah riwayat yang sahih melalui hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Alkitab diikuti dengan As-Sunnah. Kenapa? Alkitab tidak akan dipahami kecuali dengan As-Sunnah. Ya. Hadis Nabi itu tidak paham kecuali para sahabat. Maka dari itu seseorang
tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa dia memahami hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin memahami hadis baginda Rasulullah tanpa dia tidak melihat kepada pendapat dari para sahabat baginda Rasulullah SAW, saksi-saksi hidup terhadap Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal i'tisamu bihima. Nah, as-sunnah ini secara bahasa adalah apa? As-sunnah secara bahasa adalah contoh, ya, atau tauladan. Bisa juga dikatakan sebagai peninggalan atau bekas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau dinyatakan tentang as-sunnah, maknanya berbeda sesuai dengan fan. Jadi kalau kita membahas as-sunnah, maknanya berbeda. Kalau as-sunnah kita lagi bahas apa ini? Kalau kita lagi bahas secara lugawi, secara bahasa maka artinya adalah siapa yang apa? Mempeloporisasi. Siapa yang mempelopori satu perbuatan, man sanna sunnatan hasanatan, dalam hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mempelopori satu perbuatan baik, maka apa? Falahu ajru man amila ba'dah. Maka dia akan mendapatkan ganjaran setiap ada orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Nah, nanti di dalam pembahasan apa? Di dalam ilmu hadis, kemudian di dalam ilmu tafsir berbeda lagi. Kemudian kalau di dalam apa? Ilmu apa? Semacam apa namanya? Tarajum. Tarajum itu mempelajari tentang biografi dan lain sebagainya. Artinya berbeda lagi. Makanya as-sunnah ini bisa juga apa? Artinya sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau di dalam ilmu hadis sendiri itu adalah mencakup ucapan, perbuatan, kemudian penetapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasumiyal hadis. Maka itu dinamakan hadis. Padahal hadis secara bahasa artinya apa? Hanya ucapan saja. Tapi kalau dalam ilmu hadis enggak. Dia mencakup apa yang dicakup oleh as-sunnah, yaitu semua sepeninggalan Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau penetapan atau persetujuannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita teruskan lagi lebih detail lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat afiat dalam taat dan ibadat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka ba'sak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. ولا الضالين من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.